শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রদা, আপনি যদি থাকেন, আপনি উপস্থিত আছেন? হ্যাঁ, বলো। হ্যাঁ, প্রার্থনা ধরতে পারবেন? হ্যাঁ, প্রার্থনা ধরা যাবে? হ্যাঁ, যাবে। শোনা হচ্ছে কথা? হ্যাঁ, শুরু করুন, শুরু করুন। হ্যাঁ। শুরু করুন, টাইম হচ্ছে, শুরু করুন। রাধা স্বামীর নাম জোগায় চৈতরে, কল কলজ সব নাশ, সুখ পায়ে সব দুঃখ হরে। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानोई, जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्मई। राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम, दीन में और नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम। कर बंदगी राधा स्वामी आगे, इन बरताव जियब जागे। बारंबार करु प्रणाम सद्गुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि अनाम, संत स्वरूप सरो निज धाम। आए भवजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द दिलाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करु वंदना, हर बखर दंड। राधा स्वामी मिल गए, खोला भक्ति का शोर। भक्ति सुनाई सबसे नारी, भेद कते बनाता ही विचारी। सत्य पुरुष चौथे पदवासा, संतन कावा सदा विलासा। सो घर दर्शाया गुरुपुरे, हीन बजे जा चरज दूरे। आगे अलग पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरज सारा। इस बार गम लगी किनारा, संत सिरत कई करत विहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वयं मौल सवारी। सूरत हुई अति कर्म गुनानी, पुरुष नामी जय समानी। करु बंदगी राधा स्वामी आगे, दिन परताप जीव जागे। बारंबार करु प्रणाम सद्गुरु पदम धाम सतनाम। करु बंदगी राधा स्वामी आगे, बार बार कर जोर का सविनय करो पुकार। साधु संग मई देव नित, परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु, मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जा मान मानवारु चरण पार। का मुखले में गाओ, मेरे करे जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पुराण धनी। नित्य करो तुम सेवो, अचल भक्तिमय देव प्रभु। दीनाधीनानाथ आज गहा तू मान करो। अब राखो नित साथ,
দীন দয়াল কৃপা নিধি কাম ক্রোধ মদ লোভ সবিধি অবগুণ হার मैं प्रभु राखो मेरी लाजो तुम द्वारे अब मैं पड़ा दादा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया करो तो कसो तुम द्वारे विलम्ब क्यों दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ पे नहीं छूटे सब उत्पाद दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ पे नहीं छूटे सब उत्पाद बारू बारू कर जोर पार सविनय करो पुकार साधु संगमय देवनित परम गुरु दाता साधु संगमय देवनित परम पिता दाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं चलकं सस्राचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नाग्रधिकं दत्तं नाग्रधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परमस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः वन्दात श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सबुदात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरादिनादीश्वर गुरु परम दैवतं गुरुपातरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं पांशुगदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गणसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमोचलं सर्वाधि साक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे हारो रे मन कपूर चातुरी बदने बोलो हरि 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 नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म अधर्म कुकर्म छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे हारो रे मन भवेर आशा अज पानामे करो रे विचरण गोविंद नाम की मदने लोये नयन निरे सदा भासुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे
ছাড়ো রে মনে কপট চাতুরি বাদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম আধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মনে ভবের আশা আজ পানামে করো রে সারদা বল রাধা 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 বল রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয়। জয় গুরু। আমরা এখন আজকে সৎসঙ্গ বিহার নবদ্বীপের প্রাতঃকালীন যে সৎসঙ্গ, সেই সৎসঙ্গের আজ 115তম দিনেতে আমরা সকলে যুক্ত হয়েছি। পরমতলের আতুল চরণে আমরা বিশ্ববাসীর মঙ্গল প্রার্থনায় কিছুক্ষণ নাম জপের মাধ্যমে প্রার্থনা জানাবো। নামের সময় হলো।
বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি শ্রীমান হিমানীশ মণ্ডল ভাইকে, নবদ্বীপ থেকে। জয় গুরু সকলকে। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ। কাজ করে যাও, কিন্তু আবদ্ধ হইও না। যদি বিষয়ে পরিবর্তনে তোমার হৃদয়ে পরিবর্তন আসছে বুঝতে পারো, আর সে পরিবর্তন তোমার বাঞ্ছনীয় নয়, তবে ঠিক জেনো তুমি আবদ্ধ হয়েছ। কোনো প্রকার সংস্কারেই আবদ্ধ থেকো না। একমাত্র পরম পুরুষের সংস্কার ছাড়া যা কিছু সবই বন্ধন। শান্তি শান্তি শান্তি। জয় গুরু। এখন পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবে শ্রী ভাস্বত পাল, হায়দ্রাবাদ থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। অনলাইনে উপস্থিত সকলকে আমার প্রাতঃকালীন আনন্দিত জয়গুরু জানিয়ে পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে একটি বাণী পাঠ করছি। যে নিজে দোষ করেও অন্যকে দোষারোপে নিজের ভালোত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, বুঝতে পারলেও অন্যায়ে অনুতপ্ত না হয়ে নিজের ফন্দিবাজি তৎপরতা জিদের সহিত তা অস্বীকারে আক্রোশ পরবশতায় আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসশীল, সন্দেহ করিও ঘৃণ্য ও পৈশাচিক চরিত্র লুক্কায়িত সেইখানেই। পুনর্বার, যে নিজে দোষ করেও অন্যকে দোষারোপে নিজের ভালোত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, বুঝতে পারলেও অন্যায়ে অনুতপ্ত না হয়ে নিজের ফন্দিবাজি তৎপরতা জিদের সহিত তা অস্বীকারে আক্রোশ পরবশতায় আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসশীল, সন্দেহ করিও ঘৃণ্য ও পৈশাচিক চরিত্র লুক্কায়িত সেইখানেই। বাণী সংখ্যা 89। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবে সুমন দত্ত ভাই, নবদ্বীপ থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার গ্রন্থ হইতে বাণীপাঠ। তুমি যা খাবে তার যেমনতর গুণ, স্বভাব ও ক্রিয়া, তোমার বিধানকে তদনুপাতিক সঙ্গত করে ওই গুণ ও ক্রিয়া তোমার স্বভাবে জান্তব হয়ে ফুটে উঠবে। কিন্তু খাদ্যের বিবেচনা একটুকু ওই দিকে নজর রেখে যদি করো, লাভবান হতে পারবে প্রায়শ। তাই আহার সৌদ্ধ সত্য শুদ্ধি। বাণী সংখ্যা 62। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয়া অনুপ্রভা মণ্ডল মা, বসুল, বর্ধমান থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ। নারী জননে ও সেবায় তোমার স্বামী যেমনই হোক না কেন, যদি তাহার বংশানুক্রমিকতা থাকে, তুমি তাহাকে যেমনভাবে উদ্দীপ্ত ও আনত করিয়া তুলিবে, ঠিক যেন অবিকল তাহাই সন্তান রূপে পাইবে। আর ইহাও ঠিক, তোমাদের স্বামী স্ত্রীর ভাব, বাক্য ও আচার ব্যবহার ভূমিষ্ঠ সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্রের মূল ভিত্তি। বাই নম্বর 146, পৃষ্ঠা নম্বর 138। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। আজকে এই প্রাতঃকালীন সৎসঙ্গে প্রার্থনা ধরলেন শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রচন্দ্র বড়বন্দা এবং তার পরিবার, পরম দয়াল রাতুল চরণে তার পরিবারের
এবং তাদের প্রত্যেকের সুদীর্ঘ, সুস্থ এবং আনন্দময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। তো পরবর্তীতে যারা বাণী পাঠ করলেন, আমাদের হিমানিশ ভাই, ভাস্বত ভাই এবং সুমন ভাই এবং আমাদের অনুপ্রভা মণ্ডল মা, এর পরিবারের প্রত্যেকেরই তাদের এবং পরিবার পরিজনের প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ, সুস্থ এবং আনন্দময় মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। এখন পরবর্তীতে আমরা ভক্তিগীতিতে যাব। প্রথম ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি শিলিগুড়ি, দার্জিলিং থেকে সুশ্রী রিমি দে। তাকে অনুরোধ করছি ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, এসেছো তুমি প্রভু তাপ করিতে, নাই 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 নাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, এসেছো প্রভু তুমি তাপ করিতে, নাই 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 নাই, তোমারে প্রণাম জানাই। কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল গিয়াছে ব্যথার রোদনে, কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল গিয়াছে ব্যথার রোদনে, আসিলে তুমি মোর সাথী, আসিলে তুমি মোর স্বামী, নাই আর শঙ্কা নাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই। তোমারে লোভিয়া তোমারে সরিয়া প্রীতি নব ধারি তব পথ বাহিয়া, তোমারে লোভিয়া তোমারে সরিয়া প্রীতি নব ধারি তব পথ বাহিয়া, তব হাত খানি আছে বোঝানি, তব হাত খানি আছে বোঝানি, ধরিয়া রাখিতে সদা, প্রেমী তোমারে প্রণাম সুনিষ্ঠ নন্দনার তব বন্দনার অনুভূতি আমি শ্রীচরণ রাঙায়, সুনিষ্ঠ নন্দনার তব বন্দনার অনুভূতি আমি শ্রীচরণ রাঙায়, নাই দ্বন্দ্ব নাই দেশ আনন্দ হরিণ, নাই দ্বন্দ্ব নাই দেশ আনন্দ হরিণ, হরিণ পরাণ প্রভু প্রণাম জানাই, হরিণা পরাণ প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই।
প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই। এসেছো তুমি প্রভু পিতাম্বরে, এসেছো প্রভু তুমি পিতাম্বরে, নাই নাই আর ভয় নাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই। জয় জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর আমরা একটা সঙ্গীত পরিবেশন শুনলাম। পরম দয়ালের আতুল চরণে আমি আমাদের দেবী মায়ের সুদীর্ঘ সুস্থ এবং মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু। খুব সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন। জয় পরবর্তীতে গুরু। ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য অনুরোধ করছি শ্রীমতী শাশ্বতী মিস্ত্রি মাকে, বসুল, পূর্ব বর্ধমান থেকে। জয়গুরু দাদা, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে হ্যালো। না? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে, শুরু করুন। অনলাইনে উপস্থিত সকল, হ্যাঁ, অনলাইনে উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দিত প্রণাম এবং জয়গুরু জানিয়ে পরমপিতার আতুল চরণে একটি ভক্তি গীতি নিবেদন করছি। তুমি আছো দয়াল, পরাণ বলে ভরে, 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 দয়াল তুমি আছো আমার, পরাণ বলে ভরে। তোমার প্রেমের পুলক জেগে তার কাছে আর সব তো মেঘে, তোমার প্রেমের পুলক জেগে তার কাছে আর সব তো মেঘে, কেমন করে থাকি ও গো সরে তোমায় দূরে, কেমন করে থাকি ও গো সরে তোমায় দূরে, তুমি আছো আমার, পরাণ বলে ভরে, দয়াল তুমি আছো আমার, পরাণ বলে ভরে, তুমি আছো দয়াল, পরাণ বলে ভরে। যতই দূরে ঘুরে ঘুরে পালিয়ে বেড়াই তোমার থেকে, তোমার আকুল নয়ন প্রিয় ততই যেন যায় যে ডেকে, যতই দূরে ঘুরে ঘুরে পালিয়ে বেড়াই তোমার থেকে, তোমার আকুল নয়ন প্রিয় ততই যেন যায় যে ডেকে, চাইলে কি মন আমার পারে তোমায় যেতে ছেড়ে, চাইলে কি মন আমার পারে তোমায় যেতে ছেড়ে, কেমন করে থাকি ও গো বেঁধেছো যে আপন সুরে, কেমন করে থাকি ও গো
রাখতে গিয়ে জড়িয়ে গেলে মোহের জালে ডাক দিয়ে যাও তবু তখন মরমে দাও দুয়ার খুলে মনে রাখতে গিয়ে পালিয়ে গেলে মোহের জালে ডাক দিয়ে যাও তবু তখন মরমে দাও দুয়ার খুলে সার জেনেছি তুমি ছাড়া নেই তো এখন এই সংসারে সার জেনেছি তুমি ছাড়া নেই তো এখন এই সংসারে থাকলে তুমি স্বামী যেথায় থেকো সদাই সন্তান জুড়ে থাকলে তুমি স্বামী যেথায় থেকো সদাই সন্তান জুড়ে তুমি আছো আমার পরাণ মনে পড়ে দয়াল তুমি আছো আমার পরাণ মনে পড়ে তুমি আছো দয়াল পরাণ মনে পড়ে তুমি আছো দয়াল পরাণ মনে পড়ে তুমি আছো দয়াল পরাণ মনে পড়ে দয়াল তুমি আছো আমার পরাণ মনে পড়ে। জয় গুরু, জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর আমরা একটি সঙ্গীত শুনলাম, পরিবেশন শুনলাম শাশ্বতী মায়ের কাছ থেকে। পরম দয়ালের রাতুল চরণে তার এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ এবং মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। ভালো থাকবেন মা, খুব ভালো হয়েছে। এখন পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশনের জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় সুনীল কান্তি দাসদাকে, মধ্যমগ্রাম কলকাতা থেকে। তিনি এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। শ্রদ্ধেয় সুনীল কান্তি দাসদা। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে না? আমি জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে। আমি যে গানটা পরিবেশন করতে যাচ্ছি ঠাকুরের দয়ায়, সেটা 1998 সালে আমি পূজ্যপাদ শ্রী দাদাকে 45টা গান দিয়েছিলাম। তিনি আমার প্রথম গানটা ওনাকে শোনাতে বলেছিলেন এবং প্রার্থনা করে মন্দিরে অনেক দাদা ও মায়েদের সামনে আমি গানটা শুনিয়েছিলাম। এখন সে গানটা আমি আপনাদেরকে শোনাবার জন্য চেষ্টা করছি। অনলাইনে যারা যোগদান করেছেন তাদের প্রতি প্রত্যেকে মঙ্গলময় জীবন কামনা করি। পদ্মা নদীর তীরটি ঘেঁষে হিমালয়ে তোরে গ্রাম, পদ্মা নদীর তীরটি ঘেঁষে হিমালয়ে তোরে গ্রাম। এ গায়েতে জন্মিল এক মানুষ ভগবান, মানুষ ভগবান, অনুকূল যার নাম, পরম দয়াল যাহার নাম, তাহার চরণে প্রণাম জানাই সহস্র প্রণাম, আমার সহস্র প্রণাম। পদ্মা নদীর তীরটি ঘেঁষে হিমালয়ে তোরে গ্রাম। পিতা শিব চন্দ্র যাহার মোহিনী মাতা, পিতা শিব চন্দ্র যাহার মোহিনী মাতা, তার কোলেতে এসেছিলেন জগতেরই ত্রাতা। পিতা শিব চন্দ্র যাহার মোহিনী মাতা, তার কোলেতে এসেছিলেন জগতেরই ত্রাতা। জন্মক্ষণে চাঁদ মুখে যায়,
জন্মক্ষণে চাঁদুকে যার ডাকলো হাসির বার, অনুকূল যার নাম পরম দয়াল যাহার নাম, তাহার চরণে প্রণাম জানাই সহস্র প্রণাম, আমার সহস্র প্রণাম। এলেন ধরায় পরম দয়াল প্রেমের দুহাত মেলে, এলেন ধরায় পরম দয়াল প্রেমের দুহাত মেলে, দুঃখ ব্যথা থাকবে না আর তাকে কাছে পেলে। এলেন ধরায় পরম দয়াল প্রেমের দুহাত মেলে, দুঃখ ব্যথা থাকবে না আর তাকে কাছে পেলে। যারে পেলে সব পাওয়া হয়, যারে পেলে সব পাওয়া হয় পুরাই মনস্কার, অনুকূল যার নাম পরম দয়াল যাহার নাম, তাহার চরণে প্রণাম জানাই সহস্র প্রণাম, আমার সহস্র প্রণাম। পদ্মা নদীর তীর থেকে সেই মায়াপুর গ্রাম, এ গায়েতে জন্মিলেন এক মানুষ ভগবান, মানুষ ভগবান, অনুকূল যার নাম পরম দয়াল যাহার নাম, তাহার চরণে প্রণাম জানাই সহস্র প্রণাম, আমার সহস্র প্রণাম। যুগে যুগে তারি বাণী করিলে প্রচার, যুগে যুগে তারি বাণী করিলে প্রচার, পাবে তাতে সুখ শান্তি আর আনন্দ অপার। যুগে যুগে তারি বাণী করিলে প্রচার, পাবে তাতে সুখ শান্তি আর আনন্দ অপার। আমি গাই যে মনের এক তারাতে, আমি গাই যে মনের এক তারাতে শুধুই তারি গান, অনুকূল যার নাম দয়াল যাহার নাম, তাহার চরণে প্রণাম জানাই সহস্র প্রণাম, আমার সহস্র প্রণাম। পদ্মা নদীর তীর থেকে সেই মায়াপুর গ্রাম, এ গায়েতে জন্মিলেন এক মানুষ ভগবান, মানুষ ভগবান, অনুকূল যার নাম পরম দয়াল যাহার নাম, তাহার চরণে প্রণাম জানাই সহস্র প্রণাম, আমার সহস্র প্রণাম জানাই সহস্র প্রণাম, আমার সহস্র প্রণাম জানাই সহস্র প্রণাম, আমার সহস্র প্রণাম। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, খুব সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। আপনার এই সুন্দর সঙ্গীতেতে সকলেই আমরা মুগ্ধ হলাম। পরম দয়ালের আতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু দাদা, ভালো থাকবেন। পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশনের জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি সুশ্রী পূজা দেকে, নবদ্বীপ থেকে। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু জানাই। আমি একটি হিন্দি ভজন পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। আয়া রে প্রিয়া পরমা দয়া आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने, हर जीवन प्रकाशित करने, आया रे
परम दयारा शोक तपन को जीवन के हर ऋष दहन को शोक तपन को जीवन के हर दिश दहन को निश्चित निर्मल किया निरंतर निश्चित निर्मल किया निरंतर हृदय बिहारी में रमण विदारा 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 कन कन में बसे जीव जगत करतारा कन कन में बसे जीव जगत करतारा आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आज जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित करने हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा देखा न ऐसा प्रेम किसी ने ऐसी दया न किसी किसी ने देखा न ऐसा प्रेम किसी ने ऐसी दया न किसी किसी ने अमुक क्षमा ससन है उसका मुख क्षमा ससन है उसका भव शरण गत का उबारा 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 सबसे न्यारा है ठाकुर हमारा सबसे न्यारा है ठाकुर हमारा आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आज जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारा हरे जीवन प्रकाशित करने हरे जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा 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 জয় গুরু জয় গুরু। খুব সুন্দর হয়েছে আমাদের পূজা বোনের গান। পরম দয়ালের আতুর উচ্চারণে পূজার সুদীর্ঘ সুস্থ এবং ইষ্টচ্ছল জীবনের প্রার্থনা জানাই। আপনারা সকলে বিভিন্ন জায়গায় পূজার গান শুনে থাকেন। খুব ভালো মেয়ে এবং ওর পরিবারের সকলে ঠাকুর পাগল মানুষ। তার বাবাও একজন ঠাকুর পাগল, মা এবং সে নিজেও। ঠাকুর ছাড়া কোনো কিছু তাদের মধ্যে নাই। এত সুন্দর ভক্তিভাব নিয়ে এসে সঙ্গীত পরিবেশন করলো, সকলকে মুগ্ধ করলো। জয় গুরু, ভালো থাকো। এখন আমরা কীর্তন শুনবো। কীর্তন পরিবেশন করবে শুভঙ্কর মণ্ডল।
শুভঙ্কর মন্ডল ভাইকে আমি অনুরোধ, জয় সরকার, মাফ করবেন, শুভঙ্কর সরকার ভাই, আমাদের সৎসঙ্গ বিহার শ্রী মায়াপুর থেকে, তাকে আমি অনুরোধ করছি কীর্তন পরিবেশন করার জন্য। আজকের থেকে আমরা একটু সমস্ত রকম চেঞ্জ করব। আমরা প্রথমে কীর্তন শুনে নেবো, তারপরে পৃষ্ঠপ্রসঙ্গ শুনবো। সদ্য শুভঙ্কর দা। শুভঙ্কর আছো? শুভঙ্কর ভাই আছো কি? জয় গুরু। হ্যাঁ, শুরু শোনা করো। যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে না শুভঙ্কর ভাই? জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু। এবার সাউন্ড শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। তোদের জীবন হতে ভয় পালাবে, কাটবে সকল বেদনা, মোদের পরম সাধনা। দয়াল তোমার সেবায় হয় গো যদি মোদের পরম সাধনা। তুমি ছাড়া কে আর কবে শান্তি স্বস্তি বিলায় ভবে। তুমি ছাড়া কে আর কবে শান্তি স্বস্তি বিলায় ভবে। ভালোবাসার পণ্য হবে আমার, ভালোবাসার পণ্য হবে, জাগবে প্রাণের বোধনা। দয়াল তোমার সেবায় হয় গো যদি মোদের পরম সাধনা। মোদের মতন আতুর জনে অযোগ্য সব দিনহীনে, মোদের মতন আতুর জনে অযোগ্য সব দিনহীনে। সকল জনায় কাছে টেনে, সকল জনায় কাছে টেনে দাও গো সৃষ্ট বোধনা। দয়াল তোমার সেবায় হয় গো যদি মোদের পরম সাধনা। মোদের জীবন হতে ভয় পালাবে, কাটবে সকল বেদনা, মোদের পরম সাধনা। দয়াল তোমার সেবায় হয় গো যদি মোদের পরম সাধনা। প্রিয় পরম দয়াল তুমি, ওগো প্রভু জগৎ স্বামী। প্রিয় পরম দয়াল তুমি, ওগো প্রভু জগৎ স্বামী। পায়ে পড়ি জানাই আমি, পায়ে পড়ি জানাই আমি, হিয়াতে দাও সম্বেদনা। দয়াল তোমার সেবায় হয় গো যদি মোদের পরম সাধনা। মোদের জীবন হতে ভয় পালাবে, কাটবে সকল বেদনা, মোদের পরম সাধনা। দয়াল তোমার সেবায় হয় গো যদি মোদের পরম সাধনা। তোমার অভয় চরণ ধরে মায়ার সাগর যাব তোরে। দয়াল তোমার অভয় চরণ ধরে মায়ার সাগর যাব তোরে।
নাও গো সবার যোগ্য করে, আমার নাও গো সবার যোগ্য করে, জাগাও পরম চেতনা। দয়াল তোমার সেবায় হয় গো যদি মোদের পরম সাধনা। মোদের জীবন হতে ভয় পালাবে, কাটবে সকল বেদনা। মোদের পরম সাধনা। দয়াল তোমার সেবায় হয় গো যদি মোদের পরম সাধনা। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর কীর্তন পরিবেশন করলো আমাদের শুভঙ্কর ভাই। পরম দয়ালের আতুল চরণে তার তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই এবং মন্দিরবাসী সকলেরই সুদীর্ঘ সুস্থ এবং আনন্দময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। এখন আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। ইষ্ট প্রসঙ্গ আজকে যিনি পরিবেশন করবেন, যাকে আমরা পেয়েছি, সদ্য বিশ্বজিৎ দেদা, যাজক কর্মী। তিনি সৎসঙ্গ বিহার বুদবুদ থেকে, যেখানে এমন একটা মন্দির যেখানেতে আচার্য পরিবার সপরিবারে সকলেতেই মাঝে মধ্যেই যান। রাস্তার মাঝখানেতেই খুব সুন্দর একটি মন্দির, রাস্তার পাশেতেই মন্দির, বুদবুদেতে আমরা গেলে দেখতে পাই। অনেকবারই সেটা দেখার সুযোগ হয়েছে, কখনো যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। তো খুব সুন্দর একটি মন্দির, সেই মন্দিরেতে তিনি থাকেন এবং ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করার ব্রতী হয়েছেন। সেরকম একটি মানুষ, ভক্ত মানুষ, আচার্যদেব এবং বাবা দাদা খুব প্রিয় মানুষ। সেই মানুষকে আমরা কি পেয়েছি, আমরা তার কাছ থেকে আগে ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। তাকে অনুরোধ করছি ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য। জয়গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ দাদা, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। ভিডিওটা দিলে ভালো লাগতো। আগে শুরু কর। জয়গুরু সবাইকে। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে আমার আগুনি বঞ্চিত প্রণাম। জগৎজনী শ্রী বরণে আতুল চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পিতৃদেব শ্রী বরদার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী দাদার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পূজনীয় বাবা দাদার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেকের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। অনলাইন সৎসঙ্গ নবদ্বীপ আমাদের শুভদীপ এখানে যুক্ত হওয়ার জন্য আদেশ করেছিল, আমি সেই আদেশ পালন করেছি। এই অনলাইন সৎসঙ্গে প্রবিষ্ট সকল শ্রদ্ধাভাজন ঠাকুরের পবিত্র পাঞ্জাবের কর্মী সকলকেই আমার যথাযোগ্য স্থানে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রণাম, ভালোবাসা ও আনন্দিত জয়গুরু। ছোটদের আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্নেহ, ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জয়গুরু। আমাকে আমার ইষ্টপ্রাণ শ্রী নবদ্বীপ মন্দিরেই থাকে শ্রদ্ধেয় শুভদীপ ভাই আমাকে অনুরোধ আদেশ করেছে এখানে কিছু বলার জন্য। কি বলবো, পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর, তিনি তো অসীম অনন্ত। তো তার কথা বলতে গেলে আমাদের মতন এই সসীম স্থূল বুদ্ধি দিয়ে তাকে তো কিছু নিরূপণ আমরা করতেই পারবো না। তবু আমার এই ছোট্ট জীবনে, যে জীবনটাকেও তিনি দয়া করে দিয়েছেন একটা বায়োলজিক্যাল ফিগারের মাধ্যম দিয়ে, তার সম্বন্ধে যেটুকু আমি আমার সকল গুরু ভাই, দাদা, মা এবং আমার কর্মের মধ্যে যতটুকু অনুভব আমার হয়েছে সেটুকু শুধুমাত্র পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। ঠাকুর দয়া করে, অত্যন্ত দয়া পরবশ হয়ে এই যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন।
শুধুমাত্র মানব যে জাতিটা, যেটা ধ্বংসের পথে চলেই যাচ্ছে বলতে পারা যায়, এখনো সময় আছে। কারণ যে ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে দেশ চলছে, এটার মধ্যে আর্য কৃষ্টির কোন রকম গন্ধ বা কোন রকম সংস্কার আছে বলে তো আমার মনে হয়। এই এখনো একটা বিশাল ডাইনামিক যুগে, যেখানে মানুষ তাদের ধর্ম, কর্ম, বিবাহ পদ্ধতি, শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণটাই বিপথে পরিচালিত করছে বা হচ্ছে, সেই জায়গায় তিনি দয়া করে এসে আমাদেরকে ধর্মের সংজ্ঞা দিলেন, পঞ্চনীতি সহ ধর্মের সংজ্ঞা দিলেন। আমরা ঠাকুরকে ধরার পরেও যারা ঠাকুরের এই আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে নাই বা জানতে পারে নাই বা বুঝতে পারে নাই, সেটা তাদের দুর্ভাগ্যও বটে। তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। তারা কিন্তু ধর্ম বলতে বুঝতো যে একটু ধূপ দিয়ে নিয়ে গেলাম, ঠাকুরকে পঞ্চমিষ্টান্নর সময় নিবেদন করলাম, আমাদের পুজো হয়ে গেল, আমি অনেক পুণ্য কর্ম করলাম। ঠাকুর সেই জায়গাটার থেকে বারবার করে সত্য সরাতে এসেছেন আমাদের সবাইকে। কারণ ওর মধ্যে কিছু নেই। আমি শ্রদ্ধা সহে এগুলো করতে পারি, ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন আমি করতেই পারি, কিন্তু ধর্মের সংজ্ঞা তিনি দিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত। বলেন ধর্মে সবাই বাঁচে বাড়ে, সম্প্রদায়টা ধর্ম নয়। অর্থাৎ তার যে ধর্ম, সেটা হচ্ছে মানবতার ধর্ম, সুস্থ মানবিক গুণসম্পন্ন ধর্ম, যার মধ্যে দৈবিক গুণ থাকবে। সেই যে মানুষটাকে সেরকম মানুষই তিনি তৈরি করতে চেয়েছে। আর সেই মানুষ তৈরি করতে গেলে শ্রী শ্রী ঠাকুর প্রদর্শিত সৎনাম, তার বিধিবিধান, পঞ্চনীতি, এগুলো যদি মেনে চলা যায়, তাহলে ধর্মের পথটা কিন্তু অনেকটাই সুগম হয়ে যায়। সমাজকে বাঁচাতে গেলে শিক্ষা, দীক্ষা এবং বিবাহ, এই তিনটে জিনিসের আমূল সংস্কারের প্রয়োজন আছেই আছে। এগুলো যদি আমরা যারা সৎসঙ্গী তারা যদি চেষ্টা না করি, তাহলে কিন্তু অপর মানুষকে দিয়ে আমরা করাতে পারবো না। দায়বদ্ধতা আমাদের, কারণ আমরা ঠাকুর গ্রহণ করেছি, আমরা তার আদর্শকে মেনে চলবো, কথা দিয়েছি, এবং আমরা তাকে প্রতিষ্ঠা করব, দীক্ষার সময় শপথ গ্রহণ করেছি। এই যে কথাগুলো আমরা ঠাকুরকে দিয়েছি, সেগুলো আমাদের মানতে হবে প্রতিটি পদে, প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি মুহূর্তে। তবেই কিন্তু আমরা আমার পরিবারে, আমার সমাজের, আমার রাষ্ট্রের আমরা করে উঠতে পারি। যাজন মুখর জীবন ছাড়া কিন্তু কোনো রাস্তা নেই। আর যাজন কিরকম যাজন হবে, সে যাজন আমার যে অভিব্যক্তি, আমার যাজন, আমার চলা ফেরা বলায় আমার ঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। অর্থাৎ আমার চলাফেরার মধ্যে, আমার চাহনির মধ্যে, আমার বলার মধ্যে কোনো রকম অকপট ভাব থাকবে না। কারণ আমাকে মনে রাখতে হবে, আমি যে এই অকপট ভাবে চলাফেরা, আমি যে এই মানে উচ্ছৃঙ্খল চলাফেরা করছি, আমার ঠাকুর তো দেখছে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করে দেয়। আমি যে এইরকম ভাষা প্রয়োগ করছি, আমার ঠাকুর তো শুনতে পাচ্ছে, কারণ ঠাকুর তো বলেই দিয়েছেন তিনি আমার মধ্যেই আছেন। তাই আমাকে সাবধানও তিনি করেছেন এইভাবেই, যে শ্রীমন্দিরের, শ্রী বিগ্রহের মন্দির থেকে যত্ন করি শরীরটা, আমি ওখানে থাকি। তাহলে আমার যে শরীরটাই হচ্ছে তার কাছে শ্রী বিগ্রহ, শ্রী বিগ্রহের মন্দির, আমার শ্রী বিগ্রহ তিনি, তার মন্দির আমার এই হৃদয়, আমার এই শরীর। তাহলে আমার শরীরটাকে, আমার মনটাকে কেমন করতে হবে, কেমন করে চলে তিনি প্রীত হবে, এইটা আমাকে কিন্তু
জানতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে এবং নিজের চরিত্রের মধ্যে আমাকে চরিত্রায়িত করে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। এটার অন্যথায় করলে তাহলে আমি প্রবৃত্তিকে তোল্লা দিলাম, আমার ঠাকুরকে আমি কষ্ট দিলাম। আমরা কিন্তু কেউই চাই না যে আমার আচরণে আমার বাড়ির মা বাবা ভাই বোন কষ্ট পায়। তাহলে ঠিক সেই রকমই আমরা কিন্তু কেউই চাই না আমার আচরণে আমার ঠাকুর কষ্ট পায়, আমার বাক্যে আমার ঠাকুর কষ্ট পায়। ঠাকুর কখন কষ্ট পায়? ঠাকুর কখন কষ্ট পায়? ঠাকুর তো সমস্ত জীব জগৎ, এই যে জীব জগতের মধ্যে বায়োটিক এবং অ্যাবায়োটিক দু রকমের উপাদানই আমরা পাই এখানে। তিনি বলছেন আমি প্রতিটি উপাদানের মধ্যে আছি। তো জানতে অজান্তে তিনি আমার মধ্যে আছেন। অজান্তের মধ্যে আমার মধ্যে থাকলে তিনি অপ্রকট, তিনি প্রকট হন। আর জানার মধ্যে থাকলে তিনি প্রকট হন। তো সবটাই কিন্তু তিনি পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন যে তিনি অজান্তে জানতে আমার মধ্যেই বিরাজ করছেন। তিনি কখন অপ্রকট? যখন তাকে আমরা দূরে সরিয়ে রাখি তখন তিনি অপ্রকট। কিভাবে আমরা দূরে সরিয়ে রাখি? আমরা আমাদের প্রবৃত্তির মাধ্যম যেটাকে করি। আমার প্রবৃত্তি যখন ক্ষিপ্র হয়, আমার প্রবৃত্তি যখন শক্তিশালী হয়, আমি যখন ধর্মকে ভুলে বসি, আমি যখন আমার প্রিয়কে ভুলে বসি, তখনই তিনি দূরে থাকেন এবং কষ্ট পান। আমরা যারা আজকে অনলাইন সৎসঙ্গে উপবিষ্ট হয়েছি, আমাদের কিন্তু মনের মধ্যে একটা সেন্টিমেন্ট অবশ্যই আছে যে আমরা কেউ আমার আচরণের দ্বারা ঠাকুরকে কষ্ট দেবে না। আমার ঠাকুর কষ্ট পেলে আমি কষ্ট পাবো, এই আমার ঠাকুর কষ্ট পেলে আমি কষ্ট পাবো, এই ভাবটা প্রথম উদ্রেক করতে হবে। ভাবমুখী চলন রাখতে হবে। অভাবমুখী চলন দিয়ে ভাবির সঙ্গে ভাব রাখা যাবে না। প্রত্যেকটা আদেশ নির্দেশ যেমন মুহূর্তে যেমন করে আসবে ঠিক তেমন করে প্রতিপালন করে দিতে হবে। আজকে তিনি আচার্য পরম্পরা রেখে যাচ্ছেন। আচার্য পরম্পরা রাখার একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। আমরা রাস্তাঘাটে যখন বেরোই তখন দেখবেন যারা এই চানাচুর বা ছোলা ভাজা বা বাদাম ভাজা বা যে যাই আমরা খাই বা যে খনির প্যাকেট, সেখানে দেখবেন কোথাও লেখা আছে লোকনাথ চানাচুর, কোথাও লেখা আছে শিব মার্কা খৈনি, কোথাও লেখা আছে গণেশ মার্কা বিড়ি। আজ পূজ্যপাদ ও আচার্যদেব শ্রী শ্রী বরদা আচরণের মাধ্যম দিয়ে ঠাকুরকে এইভাবে মানুষকে ব্যবহার করতে দেন নাই, তার প্রতিকৃতিকে ভুলণ্ঠিত করতে দেন নাই। এগুলো শেখার ব্যাপার আছে, এগুলো বোঝার ব্যাপার আছে আমাদের কাছে। এই বোধগুলো জাগ্রত না করলে আমরা কিন্তু কোথাও আমাদের কোনো ভাই এই সংস্কার আবদ্ধ মোটামুটি হয়েছে যারা ঠাকুরের নাম দিয়ে বা ঠাকুরের প্রতিকৃতি চাবিয়ে কোনো রকম এই ধরনের পদার্থ ভোগ্যপণ্য হোক বা তামাকজাত পণ্য হোক বা যে কোনো পণ্যই হোক, তারা কিন্তু তার জন্য মোড়ক তৈরি করেন, ঠাকুরকে মোড়কে রূপান্তরিত করেন। এবং আচার্যদের শ্রী শ্রী দাদা সেই শিক্ষাই দিলেন। আচার্যদের শ্রী শ্রী দাদা ঠাকুরকে খুশি করার জন্য যা করার দরকার তাই করেছেন। এটা তিনি আচরণ করে দেখিয়েছেন। এটা তিনি আচরণ করে দেখিয়েছেন আমাদের কাছে। আমাদের সেই আচরণটা আচরণ করতে হবে আমাদের। আচার্য শ্রী শ্রী দাদা আজ কেন প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল মানুষের হৃদয়ের মধ্যে, মানুষের মণিকোঠা কেন তিনি আসলেন? একদম ঠাকুরের সঙ্গে, ঠাকুর তো বলেছিলেন যে আমিও যা বড় কোথাও চাই, লঘুকা সেরকম সেই ঠাকুরের কথার যথাযোগ্য মান রেখেছিল। ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার সম্পূর্ণ জীবনটাকে তিনি ব্যয় করে দিয়েছেন। আমাদের সেটা তিনি আচরণ করে শিক্ষা দিলেন যে এইভাবে ঠাকুরের সেবা করতে। আমরা ঠাকুর প্রবর্তিত যে পঞ্চনীতি পালন করে আসছি, যজন যজন ইষ্টভীতি হস্তনী সদাচার, এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো দিক আছে। যেমন
যজন যাজন ইষ্টভীতি এটা কি, এটা আমাকে জানতে হবে। যজন আমি কেন করব, যাজন আমি কেন করব, ইষ্টভীতি আমি কেন করব। আর ইষ্টভীতি আজকের দিনে তো তথাকথিত সব থেকে বড় মহাযজ্ঞ, যেটাকে ত্রেতা যুগে রামচন্দ্রের সময় বলা হতো নিকুম্ভিলা যজ্ঞ। আর প্রত্যেকটা সৎসঙ্গে 5 খানা করে যজ্ঞ করি আমরা, একদিন ইষ্টভীতি যদি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে পারি। যাজন কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। যাজন টোটালি সায়েন্টিফিক হচ্ছে, অর্থাৎ আমার মতন করে আমি যাজন করে দিলাম, এটা কিন্তু কদাপি করা উচিত নয়। কারণ যাজন করতে গেলে ঠাকুরকে অবিকৃত হয়ে যাজন করতে হয়, এটা ঠাকুরের বলা। ঠাকুরের বলাটার বিকৃত করা মানে সেখানে কিন্তু যাজনটা অপযাজন হয়ে গেল। ঠাকুরের কথা বলবো আমি গেছি যাজন করতে, ঠাকুরকে আমি অবিকৃত। ঠাকুরকে আমার কাছে, ঠাকুর আমার কাছে আমার সব থেকে প্রিয়। আমি এই প্রিয়কে আমার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিতরণ করব। তাহলে আমার প্রিয়কে আমি কিভাবে বিতরণ করবো পারিপার্শ্বিকের মধ্যে, এইটা আমাকে উপলব্ধি করতে হবে। তার জন্য যজন কিন্তু খুব দরকার। তিনি বলেন যজন ছাড়া যাজক আর দুগ্ধ ছাড়া মাখন একই রকম। যজন না থাকলে যাজন করা যাবে না। আমার প্রিয় পরমকে যদি আমি আমার আচরণের মধ্যে, আমার কর্মের মধ্যে, আমার ভালোবাসার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমি যাজন করতে পারবো না, যাজন হয়ে যাচ্ছে। যাজন টোটালি সায়েন্টিফিক, এবং যাজনে একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে নিজেকে প্রচুর শক্তিশালী করা যায়। কারণ যাজন মানে তো পরের মঙ্গল করা। আর ঠাকুর কি বলেছে সেটা আমরা প্রত্যেকেই জানি, যে অপরের মঙ্গল করা নিজ মঙ্গলের প্রসূতি। তাহলে নিজের অপরের মঙ্গল করতে গেলে মঙ্গলের যে তুকগুলো আছে, মঙ্গলের যে রাস্তাগুলো আছে, সেইগুলোকে আগে আমাকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে, আয়ত্ত করতে হবে, পরায়ত্ত করতে হবে, তবেই আমি পরিবেশন করতে পারবো। অন্যথায় আমার কথা লোক শুনবে কেন? আমি কে? আমি তাকে ধারণ করে চলতে পারি, তাকে পালন করে চলতে পারি, তবেই মানুষ আকৃষ্ট হয়। কারণ সেই গুণাবলীগুলো যখন আমার চরিত্রের মধ্যে স্ফুটিত হবে, বিকশিত হবে, আমি যখন মানুষকে সেভাবে সে বিতরণ করতে পারবো, তখনও তারা বিমুগ্ধ এবং বিমোহিত হয়ে আমার ঠাকুরকে তারা গ্রহণ করবে। আর আমার ঠাকুরকে সমাজের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করাই তো আমার জীবনের লক্ষ্য। তাহলে আমাদেরকে সদাচার যুক্ত হয়ে ঠাকুরকে, সদাচারের আজকের দিনে কোভিড বা এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছি যে এই স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র যে ঠাকুর বইটা লিখে দিতেন আজ থেকে 100 বছর আগে, তার সব রকম গুরুত্ব, সামাজিক গুরুত্ব বলুন, দৈহিক গুরুত্ব বলুন, মানসিক গুরুত্ব বলুন, সব দিক থেকে এই স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ ছাড়া, যেখানে ঠাকুর মানে রান্নাঘর থেকে, ঠাকুর ঘর থেকে, পায়খানা ঘর থেকে, শয়নকক্ষ থেকে সব জিনিসের উপরে, এবং সেইখানকার পরিবেশ কেমন হবে টোটালটা তিনি বলে দিয়ে গেছেন। কি কি আচরণ করতে হবে সুস্থ এবং সুস্থ থাকার জন্য, টোটালটা তিনি স্বাস্থ্য থাকতে হবে। আজকে সেটা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি যে স্বাস্থ্য এবং সদাচার মানব জীবন, সদাচার মানব জীবনের জন্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সদাচার পুষ্ট যদি আমরা না হই, আমরা সদাচার যদি দুষ্ট হয়ে উঠি, তাহলে কিন্তু রোগের আঠাল হবেই হবে, কেউ উঠতে পারবে না। এইটা আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে, সদাচার করতে। এই যে আমরা যাদের ইষ্টভীতি করছি, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে আমার যে অস্তিত্ব, আমার অস্তিত্ব আমার প্রিয় আমার ঠাকুর, এই অস্তিত্বের সঙ্গে যজন যজন ইষ্টভীতির মাধ্যম দিয়ে অ্যাটাচমেন্ট হয়, আমরা অ্যাটাচ রইলাম যজন যজন ইষ্টভীতির মাধ্যমে। এবার ইষ্টভীতি কিভাবে আমরা করব? ইষ্টভীতি আমি যাকে নিবেদন করছি, আমার তিনি প্রিয়, তিনি এই জীবনের উদ্ধারকর্তা, তিনি এই বিশ্বের মালিক, তিনি আমার কাছ থেকে ইষ্টভীতির অর্ঘ্য গ্রহণ করবেন, অর্থাৎ তাকে আমি ইষ্টভীতির অর্ঘ্য দেব, সেই সৌভাগ্য দয়া করে তিনি করে দিয়েছেন। তাহলে আমাদেরকে
বোঝা উচিত যে ইষ্টভীতির এই অর্ঘ আমাকে কতখানি ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সহিত তার পদপদ্মে নিবেদন করা উচিত। কিভাবে করলে তিনি প্রীত হবেন, খুশি হবেন, তিনি আমার এই জীবনের মালিক, আমার সেটা একটু ভাবতে হবে। ইষ্টভীতি আমি ঠাকুরকে টাকা উঠলাম, ঠাকুরকে টাকা রেখে দিলাম, এটা ইষ্টভীতি নয়। ঠাকুরকে কে অনুগ্রহ করবেন না, ঠাকুরকে অনুকম্পা দেখাবেন, ঠাকুরকে যাই কিছু করবেন ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে করবেন, তাতেই তিনি প্রীত হন। কারণ তিনি ভক্ত চান, আর ভক্তের হৃদয়টাকে চান, যেখানে তিনি থাকতে চান সুন্দরভাবে। তাই তাকে সুন্দর করে ধরে রাখার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের, আমাদের নিজেদের মধ্যে। আমরা যত সুন্দর হয়ে উঠবো আমার ঠাকুর তত খুশি হবে। তাকে খুশি রাখাটাই আমার কর্তব্য, তাকে সন্তুষ্ট রাখাটাই আমার কর্তব্য। তার আদেশ নির্দেশ পালন করাটা আমার দায়িত্ব, গুরু দায়িত্ব। বাকি দায়িত্ব সব লঘু। এইবার এই যে ইষ্টভীতি করলাম, অস্তিত্বের সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট, এটা আমার অস্তিত্বের সঙ্গে লেগেছে। তাহলে আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই আমাদের জীবনের উন্নতি চাই, যে আমি কি করে আরো উন্নতি হব এবং কি করে উন্নত হব বা উন্নতি করব। দেখবেন আমরা যারা প্রত্যেকের সকলেই একটা কিন্তু মোটর সাইকেল বা গাড়ি বা যাই হোক, দোকানের শাটার, এই সমস্ত ইত্যাদি সবই আছে আমাদের, কারো না প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু আছে। তা আমরা দেখবেন যাদের মোটর সাইকেল, যারা মাসে বছরে একবার হোক বা 6 মাসে একবার হোক, যে যেভাবে ইউজ করেন, কি করেন, প্রত্যেক মিস্ত্রির কাছে নিয়ে যান, ভাই এটাকে ওভার ওয়েল্ডিং করা যায়। তো এই ওভার ওয়েল্ডিং কথাটার মানে কি? গাড়িটাকে খুলে প্রত্যেকটা পার্টকে সুন্দর করে ধুয়ে মুছে, মোবিল দিয়ে হোক, গ্রিস দিয়ে হোক, তাকে সুন্দর করে আবার রিফিট করে দেওয়া। তাতে কি হয়, গাড়িটা চান পায়, তার সাইক্লিং পাওয়ারটা স্মুথ হয়, ঘর্ষণজনিত বিভিন্ন রকমের আওয়াজগুলো বিনষ্ট হয়। আমরা যদি ইষ্টভীতি করলেও আমরা কিন্তু প্রবৃত্তির করাল খাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারি না। আমরা যথাযথ ইষ্টভীতি করলেও প্রকৃতির করাল খাবার থেকে আমরা কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারি। আর এই করাল খাবার থেকে নিজেকে বাঁচাতে গেলে, প্রবৃত্তিকে কন্ট্রোলে আনতে গেলে, প্রথম যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে খাদ্যের উপরে সংযম। ঠাকুর বললেন, মাছ মাংস খাস নে আর পিঁয়াজ রসুন মাদের ছাড়। এই 5টা দ্রব্য, মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ রসুন, এটা ঠাকুর পরিত্যাগ করতে বলেছে। কে বলেছেন? আমার প্রিয় বলেছে। আমার প্রিয় কথা আমি কেন শুনবো না? এই প্রশ্ন কি আমার মনের মধ্যে আসা উচিত না? তিনি বলেছেন। আর তাছাড়া আমার যে দাঁতের গঠন, আমরা সকলেই কিন্তু শিক্ষিত, সকলেই আমরা কম বেশি লেখাপড়া জানি। আমার যে দাঁতের গঠন, এই দাঁতের গঠনের সঙ্গে মাংসাশী প্রাণী দাঁতের গঠনের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। আমার দাঁতের 4টে অংশ, ইনসিজার, কেনাইন, প্রিমোলার, মোলার, এই যে 4 রকমের দাঁত আছে, এই 4 রকম দাঁতের মধ্যে একটাও কিন্তু মাংসাশী প্রাণীর দাঁতের গঠনের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু আপনি দেখবেন, বা আমরা সকলেই জানি, এই কুকুর, সিংহ, লোমড়ি বা যাই বন বিড়াল যাই বলা হয়, তারপরে বাঘ, এই যে দাঁতের গঠন, আর এই গরু ছাগল বা মানুষ দাঁতের গঠন এক নয়। গরু ছাগল মানুষ দাঁতের গঠনটা প্রায় এক। আর এই বাঘ, সিংহ, শেয়াল, কুকুর, হায়না, এদের দাঁতের গঠনটা, এদের দাঁতের গঠন অনুযায়ী এরা মাংসাশী প্রাণী, এদের মাংস ছিঁড়ে খেতে হয়। আর আমরা হচ্ছি ভেজ। আমার দাঁতের গঠনই বলছে যে আমরা ভেজ। কিন্তু আজকে আমরা ওই প্রবৃত্তির করাল খাওয়া, আমাদের লোভ মোহ, যার ধরুন আমরা সেই সমস্ত মুখরোচক খাবার যা আমার শরীরকে বিনষ্ট করবে, আজ করবে না কাল করবেই, সেই খাবারে আমরা বেশি আকৃষ্ট। অনলি মুখের সাথে, মানে জিহ্বাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না। তাহলে আমার শরীরের একটা ছোট্ট অংশ হচ্ছে জিহ্বা, স্বাদ গ্রন্থি বলা হয়, এর মধ্যে অনেকগুলো
টেস্ট বার্ড আছে, যেগুলো বিভিন্ন রকমের মুখরোচক খাবারকে উদ্দীপ্ত হয়, যে আমার শরীরের মধ্যে আমি সেই সমস্ত রোগযুক্ত খাবার প্রবেশ করিয়ে শরীরকে আমরা রোগদুষ্ট করে তুলি। ঠাকুর বললেন সেটা না খাওয়ার, আমি খাবো না, আমার ঠাকুর বলেছেন আমি খাবো না। এইবার কথা হচ্ছে যে মাছ মাংস ডিম রসুন পেঁয়াজ না খেলে কি স্বস্তি ব্রত পালন হলো? কদাপি না। মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ রসুন খেলাম না, আমার স্বস্তি ব্রত পালন হয়ে গেল? কদাপি নয়। এটা না খেলে আমি নিরামিষাশী হলাম, ভেষজ মানে ভেজ খাওয়া শিখলাম। যেরকম মাছ মাংস ডিম রসুন পেঁয়াজ খান না, এরকম বহু মানুষ আছে, তার মানে তারা স্বস্তি ব্রত পালন করে না। স্বস্তি ব্রতের 5টা নীতি আছে। এই জিনিসগুলো না খেলে আমার মনটা স্থির হয়, কারণ এই আমিষ জাতীয় খাবার আমার মনকে চঞ্চল করে তোলে, আমার মধ্যে কামনা বাসনাকে প্রবলভাবে বাড়িয়ে তোলে। ইষ্টের পথে ধর্মের পথে যেতে গেলে আমাকে এগুলোকে অবদমন করার প্রয়োজন আছে। এগুলো না খেলে কি আমাদের মনটার মধ্যে কি এগুলো, আমাদের মন কি দুষ্ট হয় না? আমাদের কখনো কখনো কি রাগ কামনা বাসনা আসে না? আসে। কিন্তু সেগুলোকে আমি তখন, যেহেতু আমার ওই ধরনের ডিরেক্ট উত্তেজক খাবারগুলো আমার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে না, তাই আমি চাইলেই কিন্তু ওগুলোকে ডাইভার্ট করে দিতে পারি। মন করলে আমি কিন্তু ডাইভার্ট করতে পারি, আমার যে সদিচ্ছা যদি থাকে আমি ডাইভার্ট করে দিতে পারি। কিন্তু এই ধরনের খাবারগুলো আমি যদি চাইও, তবুও আমার মধ্যে সেই বাসনা কামনাগুলোকে এমন উদ্যোগ্র পর্যায়ে নিয়ে চলে যায় যে সেটাকে আমরা তখন কন্ট্রোল করতে পারি। যেন আমাদের এই যজন ইষ্টভীতিগুলো, যেটা আমাকে আমার দয়ালের সঙ্গে অ্যাটাচ করে রেখেছে, সেটাকে যদি সুন্দর করতে চাই, সেটাকে যদি আরো তার দিকে এগিয়ে, আমাকে নিজেকে যদি আরো তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, ধর্মকে যদি ধর্ম বহন করা বা তাকে বহন করা, তাহলে কিন্তু আমাদেরকে এই সস্তনী এবং সদাচার, এই যে দুটো ব্রত তিনি পরবর্তীকালে দিলেন, সেটা আমাদের বহন করতেই হবে। তবেই গিয়ে কিন্তু আমার এই যে অস্তিত্বের সঙ্গে লেগে থাকাটা, যে কতখানি লেগে থাকা, যে কতখানি সুন্দরভাবে থাকা যায়, কত শান্তিতে থাকা যায়, কত ভালো থাকা যায়, তখন সেটাকে আমি কিন্তু আয়ত্ত করতে চাই। ষষ্ঠীর 5টা স্তম্ভ কি আমি ছোট ছোট করে বলছি। ইষ্ট সেবার জন্য শরীরটাকে ঠিক রাখতে হবে, প্রবৃত্তিগুলোকে সারপ্রেস না করে ইষ্ট প্রতিষ্ঠার দিকে সেগুলোর মুখে ঘুরিয়ে দিতে হবে। সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিকভাবে ভালো চিন্তাগুলো কাজে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সেবা ও যাজনে পারিপার্শ্বিককে উন্নত করে তুলতে হবে। নিজের কর্মশক্তি ও অর্জন পটুত্ব বাড়িয়ে তা থেকে ঈশ্বরকে নিত্য ব্রতার্ঘ্য নিবেদন করতে হবে। এই যে 5টা নীতি, শরীরটাকে আমার ঠিক রাখতে হবে। কেন? আমাকে ঈশ্বর সেবা করতে হবে। প্রবৃত্তি আমার থাকবে, এগুলো লিবিডোর ম্যানিফেস্টেড, এটা থাকবে, ঠাকুর নিজেও বলেন থাকবে। সেগুলো কি করতে হবে? ইষ্ট প্রতিষ্ঠার সহায়ক করে তুলতে হবে। আমার মধ্যে একটা রাগ উঠে গেল, আমার মধ্যে একটা কোনো বাসনার উদ্রেক হলো, কামনার উদ্রেক হলো, আমি সেটার মোড়টাকে আমার ঠাকুর, আমার ইষ্টের দিকে ঘুরতে হবে। ইষ্ট মানে মঙ্গল। আমরা ইষ্ট কথাটার অনেক বড় ডেফিনেশন ইষ্টের কাজে লাগিয়ে দিতে হবে। ইষ্টের কাজ মানে কি? ইষ্ট কি? ইষ্ট মঙ্গল। মানুষের মঙ্গল করাটা হচ্ছে ইষ্টের কাজ। মানুষের কি করলে মানুষের মঙ্গল হবে, এই চিন্তা ভাবনা বাড়িয়ে দিতে হবে। ইষ্টের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে, মানে মঙ্গল কাজে। ইষ্টের ডেফিনেশনকে কিন্তু ভুল করলে হবে। ইষ্টের কাজের দিকে, ইষ্টের দিকে মঙ্গল, মানে ইষ্ট মানে হচ্ছে মঙ্গল। তো যা করলে মানুষের মঙ্গল হবে, জীব জগতের মঙ্গল হবে, জড়জগতের মঙ্গল হবে, সেটা হচ্ছে ইষ্টের কাজ। সেই ইষ্টের কাজ দিকে, ইষ্টের দিকে মরে দিতে হচ্ছে। আর সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকভাবে ভালো চিন্তা, আমাদের মনে যদি কোনো ভালো চিন্তা আসে, সেই চিন্তাগুলো কিন্তু চেপে রাখা হবে না। চিন্তা আসলো, ঠিক আছে আমি আজকে করবো না কালকে করবো, এই ভাবটা কিন্তু ভালো, সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে বাঁচতে পরিণত করবে। সেবাও যাদের একটু আমি বলছিলাম, পারিপার্শ্বিক উন্নতি করতে হবে। পারিপার্শ্বিকের উন্নত করতে হবে, কারণ ঠাকুর বলে দিয়েছে পারিপার্শ্বিককে আমাকে যাজন মুখর করে রাখ, পারিপার্শ্বিককে আমাকে পারিপার্শ্বিক মঙ্গল করতেই হবে।
পারিপার্শ্বিকের মঙ্গল করা ছাড়া কিন্তু আমার কোনো নিস্তার নেই। অর্থাৎ আমার বাড়ির পাশের লোকের সঙ্গে আমি কথা বলবো না, আমার বাড়ির পাশের লোকের সঙ্গে আপদে বিপদে আমি যাবো না। সে যত খারাপ হোক, সে যত আমার সঙ্গে কথা না বলুক, কিন্তু তার আমার আপদে বিপদে আমাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এইটা ভাবলেও হবে না যে আমার সঙ্গে তো কথা বলা না, আমাকে তো পাত্তায় দেয় না। আমার ঠাকুর বলেছেন আমাকে পারিপার্শ্বিকের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তার বিপদ আপদে আমাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বাস এটাই শেষ কথা। এই সত্যয়নী আমাকে শ্রী সুন্দর করার একটা ব্রত, ধর্মের পথকে সুগম করার একটা ব্রত, ধারণ পালন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার একটা ব্রত, যাজন মুখর জীবন অভ্যস্ত করার একটা ব্রত। এই জন্য সত্যয়নী আমাকে গ্রহণ করা প্রতি প্রত্যেকের কর্তব্য। ঠাকুর বানিয়ে দিলেন, যতই ব্রত করিস না তুই সেরা সত্যয়নী, করতে করতে দেখতে পাবি উন্নয়নের খনি। উন্নয়নের খনি মানে এইটা নয় যে আপনার টাকা পয়সায় আপনি সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবেন, তবে লক্ষ্মী আপনার ঘরে অবস্থান করবেই, ঠাকুরের বলা। সমাজ রাষ্ট্র সত্যি যতই বেশি পালবে, স্বাবলম্বে আসবে স্বরাজ, স্বাধীনতা মিলবে। আমরা তো স্বাধীনতা পেয়ে গেছি, স্বাধীনতা পেয়েছি, আজকে বাক স্বাধীনতার খর্ব হতে চলেছে। তাই ষষ্ঠ নিয়ে আজকের দিনে সব থেকে, আর আমাদের ঠাকুর যেগুলো বলেছেন পালনীয় বিধি, যে আমাদের পিতায় মাতায় শ্রদ্ধা রাখতে হবে। পিতায় মাতায় শ্রদ্ধা না রাখলে ঠাকুর অখুশি হয়। কারণ তিনি আমার জীবনের প্রথম নির্মলা ঠাকুরের শ্রীমুখে বলা, মাতৃভক্তি অটুট যত সেই ছেলে হয় কৃতিত্ব। কিন্তু এই মাতৃভক্তি থাকার পরও, পিতৃভক্তি থাকার পরও, মাতৃগুরু নাহি মাতৃসমগুরু হয় পিতৃসমগুরু, শাস্ত্রে বলছে। তারপরে আছে শিক্ষাগুরু, কিন্তু দীক্ষাগুরু, কুলুগুরু, কিন্তু সদ্গুরু ধারণ না করলে কিন্তু কোনো রাস্তা নেই। জীবনের যে মূল উদ্দেশ্য কি, জীবনটা কি, ধর্মটা কি, আমরা বুঝতেই পারবো যদি গ্রহণ না করি। আমরা প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাই আমাদের যাকে বলা হতো ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যাকে বলা হতো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তাকে দয়াসাগরও বলা হতো, বিদ্যাসাগরও বলা হতো। তার মাতৃভক্তি অতুলনীয় ছিল। তিনি মায়ের নাম করে উত্তাল বঙ্গোদর ক্রস করেছিলেন সাঁতার দিয়ে। কিন্তু সেটা আপনাকে একটা নির্দিষ্ট, আমাদেরকে সেটা প্রত্যেক মাই তো নারী মাতৃসমগুরু নাই কিছু বলতে সবাই বলছি আমরা, কিন্তু তার যে ভালোবাসা, তার আশীর্বাদ আমাকে জীবনের একটা স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। আমার কর্মজগতের, আমার ইহজগতের একটা স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, যেখানে বিদ্যাসাগর পৌঁছেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কিন্তু কোনো গুরুকরণ করেনি, এটা তার মধ্যে একটা অহংকার ছিল। সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসকে তারা দুবার গেছিলেন, কারণ তিনি তো সিদ্ধ পুরুষ, প্রেরিত পুরুষ। তিনি জানতেন যে যদি বিদ্যাসাগর তাকে গ্রহণ না করে, অর্থাৎ ইষ্টকে যদি গ্রহণ না করে, তার শেষ জীবন কিন্তু অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হবে। তাই তিনি দয়া করে দুবার তার কাছে গেছে, কিন্তু সেই অহং দুষ্ট মন থাকার জন্য তিনি সাধক রামকৃষ্ণ পরম গ্রহণ করতে করেন। আমরা দেখতে পাই যে শেষ জীবনটা বিদ্যাসাগরের, অর্থাৎ যিনি বিদ্যার চরম শিখরে পৌঁছেছিলেন, দয়ার যার অবধি ছিল না, সেই মানুষটাই কিনা শেষ জীবনে নিজের স্ত্রী, নিজের পুত্র থেকে বিচ্যুত থেকে তার মার্ডারে আমরা সকলেই জানি, সেখানে তিনি সাঁওতালদের মধ্যে তার বাকি জীবনটাকে অতিবাহিত করেছে। তাহলে মাতৃভক্তি পিতৃভক্তি অবশ্যই চাই, কিন্তু সেইটার একটা স্তর পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার পরের স্তরটাও আছে, সেটাও আমাদের ভাবতে হবে। এটা কিন্তু আমরা ভাবি। আবার অন্যথায় আমরা যদি দেখি গিরিশচন্দ্র ঘোষ, আমরা সবাই জানি তিনি পরবর্তীতে প্রখ্যাত নাট্যকার হয়েছিলেন সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দয়ায়। তিনি এগুলো আচরণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু চোখ খুললেন আমাদের। পরম পুরুষরা আচরণ করে দেখিয়েছে সবকিছুই, কিন্তু আমাদের চোখ খোলেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত নাটক, পরবর্তীকালে বিখ্যাত নাট্যকার।
তাকে ধরেছিলেন, তার দয়াকে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি যে জিনিসটাকে ভক্ষণ করতেন তার মধ্যে তিনি তাকে দেখতে পেয়েছিলেন, তখনই তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। হ্যাঁ, এই এই জিনিসের মধ্যেও আমার ঠাকুর, তখন তিনি সব ছুঁড়ে ফেলেন এবং সেদিন থেকে তিনি ওই যা গ্রহণীয় নয়, যা সর্বদাই বর্জনীয়, তাকে তিনি ত্যাগ করছেন। পরবর্তীকালে বিখ্যাত নাট্যকার আমরা প্রভু নিমায়ের শ্রীচৈতন্য আমলে আমরা দেখি জগাই মাধায় মধ্য কুশৃঙ্খল জীবন, যিনি তাকেই মহান অবতার পুরুষকে আঘাত করেছিলেন, তাকেই তিনি তার প্রেম ভালোবাসা দিয়ে তাদেরকে বিখ্যাত ভক্তে পরিণত করেন। ঠাকুর হরিচন্দ্র সামল ঠিক কিশোরী মোহন হেম কবিকে ঠাকুর তার দয়া দিয়ে, তার ভালোবাসা দিয়ে, তার প্রেম দিয়ে, তার সেবা দিয়ে তাদেরকে মানুষে পরিণত করেন। এগুলো তো সবাই আমরা দেখতে পাচ্ছি আচরণের মাধ্যম দিয়ে। আমাদের এই যে জিনিসগুলো, এই যে ইষ্টভীতির যে মানে যে আমরা করব, সেইখানে যদি আমাদের কোন রকম আসক্তি থাকে তাহলে কিন্তু ইষ্টভীতি নিষ্প্রভ হয়ে যায়। আসক্তিহীন ভাবে ইষ্টভীতি করব, কারণ ইন দ্য ডিভোশন দেয়ার ইজ নো কালার, নো অর্ডার, নো শেপ। ইষ্টভীতিকে আমাকে এভাবে নিবেদন করতে হবে, ইষ্টভীতিকে আমাকে এভাবে নিবেদন করতে হবে। ইন দ্য ডিভোশন দেয়ার ইজ নো কালার, নো অর্ডার, নো শেপ। ইষ্টভীতিকে আমার এভাবে নিবেদন করতে হবে, তবেই আমাদের ইষ্টভীতিটা সার্থকভাবে করা হবে। সুস্থ নিখুঁতভাবে পালন করব, সদাচার মেনে চলব, যাজন মুখর জীবনযাপন পালন করব, সর্বদাই যজন ঠাকুরকে জানার চেষ্টা করব, বোঝার চেষ্টা করব, উপলব্ধি করার চেষ্টা করব প্র্যাকটিক্যাল আচরণের মধ্যে দিয়ে। তবেই আমরা এই সুন্দর সুন্দর জীবনের অধিকারী হয়ে উঠতে পারবো। তারপরে অনেকটাই আমি ঠাকুরের কথা বললাম, এবার দুটো আমি নিজের কথা বলছি কিভাবে আমার এই জগতে আসা। আমি 1987-এ ঠাকুরের সৎনাম পেয়েছিলাম। বলতে পারেন এটা আমার পৈতৃক সম্পত্তি, আমাকে যাজন করতে হয় না। আমার বাবা মাই আমাকে ঠাকুরের সৎনাম দেওয়া করিয়েছিলেন। এই 1987 থেকে 2010 সাল পর্যন্ত দেখুন, এই দীর্ঘ সময়টা, 87 to 2010 সাল, এই দীর্ঘ সময়টা দেখুন, কেবল ইষ্টভীতি করতাম। আর ঠাকুরের লোক দেখলে, মানুষ দেখলে, আমি আমার কথা বলছি, আমি পালিয়ে যেতাম। ঠাকুরের ইষ্টভীতি কিন্তু নিখুঁত, ইষ্টভীতি কোনো বাদ যায় না এবং ইষ্টভীতি পাঠানো কোনো বাদ যায় না, কিন্তু ঠাকুরের লোক দেখলে আমি আউট, সেখানে আর নাই। কেন না, হয় টাকা চাইবে, তাহলে বলবে দীক্ষার ব্যবস্থা কর, এই আমি কোথায় যাবো, এই সেই ইত্যাদি ইত্যাদি। আর নিজের জীবনটাকে একটা বিলাসবহুল জীবনের মধ্যে প্রতিপালন করতাম, খাওয়া দাওয়ায়, পোশাকে, পরিচ্ছদে একটা বিলাসবহুল জীবনযাপন করতাম। বাবা চাকরি করে, ভাই ব্যবসা করে, আমি ব্যবসা করি, তাই আমাদের যেরকম হওয়া উচিত সেরকম জীবনযাপন করি। 2010 সালের পর থেকে আমরা 4টে বন্ধু এক জায়গায় হতাম, মানে প্রত্যেক মঙ্গল আমাদের ছুটি থাকে, সেই প্রত্যেক মঙ্গল আমরা যেতাম হোটেলে খাবার জন্য, হোটেলে খাবার জন্য। এরকম দীর্ঘদিন ধরে চলছে। তখন বুধবুধে কোনো মন্দির হয়নি। আমাদের এখানে এক মা ছিলেন, উনি কয়েকজন মা এবং মানুষকে নিয়ে পূজনীয় বাবা দাদার কাছ থেকে একটা আশীর্বাদ নিয়ে এখানে একটা কেন্দ্র মন্দির, একটা কেন্দ্র খুলেছিলেন, একটা কেন্দ্র খুলেছে। তো আমি এখানে একদিন মঙ্গলবার আসছি, প্রতিনিধি মঙ্গলবারে যাই, আমরা 4টে বন্ধু যাই এবং 5 জন কোনদিন আমরা যাইনি, 4 জনেই যেতাম। তো একদিন আসছি, ওখানে গেছি, খাওয়া দাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে আমার দুটো বন্ধু বলে একটু বর্ধমান যাবো, তাহলে চল। আমরা বর্ধমানে আমি বাইক নিয়ে যাবো না ভাই, আমি বর্ধমানে বাইক নিয়ে যাবো। তো তারা 3 জন চলে গেল, আমি একা চলে আসছি। আজকে যেখানে মন্দির আমার স্থাপিত হয়েছে, যেখানে অধিষ্ঠান করছে, তার থেকে 100 গজ দূরে যখন আমি আছি, তখন কিছুই ওখানে হয়নি। আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমি বাইকে করে আসছি, আমার মুখের মধ্যে একটা পান আছে, হাতে সিগারেট আছে। দাদা আমি বলছি এরকম লোক ছিলাম, আমি এরকম লোক ছিলাম। তো ওইখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কেউ বলছে, আচ্ছা তুই প্রত্যেক মঙ্গলবার এইভাবে হোটেলে যাচ্ছিস, 1000-2000 টাকা খরচা করে চলে যাচ্ছিস, সৎসঙ্গে গেলে কি হয়? আর মঙ্গলবারে সৎসঙ্গ এখানে হতো। আমাকে
প্রশ্ন করছি, সঙ্গে সঙ্গে বাইক দাঁড় করিয়ে দিলাম। বাইক দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমি খুঁজছি এই কথাটা আমাকে কে বললো, যে প্রত্যেক দিন এই যে প্রত্যেক মঙ্গলবার তুই এখানে আসছিস, এসে এরকম মাছ মাংস জিনিস ইত্যাদি খাচ্ছিস, এত টাকা বিল করছিস, সৎসঙ্গে গেলে কি হয়? আমি বাইক দাঁড় করিয়ে দিলাম, আমি সঙ্গে সঙ্গে খুঁজছি কে আমার কথাটা বললো। আমার সাথে কিন্তু কেউ নেই। আমি মুখের থেকে পানটা সিগারেটটা ফেলে দিলাম, আধা ঘন্টা ওখানে বসে পড়লো। এবং তখন একটা ভাব আমার মধ্যে উদ্রেক হলো, এই ভাবটাও তিনি দয়া করে আমাকে দিলেন, তার দয়ায় এই ভাব আমার মধ্যে উদ্রেক হলো। আমি ওখানে শপথ করলাম যে আমি পরবর্তী মঙ্গলবার থেকে আমি আর কোনোদিনও আমি এই হোটেলে আসবো না। এবং আমি তাই করেছিলাম, এবং টিল টুডে আর তো কোনো কথাই নেই। আমি মঙ্গলবারে সৎসঙ্গে যাওয়া। আমি আজও খুঁজি যে তিনি আমাকে কিভাবে হাত ধরে, এই যে নিখুঁত বৃত্তি, এই যে হাত ধরে তাকে তার ধর্মের দিকে ঠেলে দেওয়া, আমি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে উচ্ছৃঙ্খল জীবনটাকে তিনি দয়া করে সূত্রে দিলেন। তারপরে তার দয়ায় এই তার কর্ম, ইষ্টকর্ম, এখানে শ্রীমন্দিরের কাজ শুরু হয়, আরো শ্রীমন্দিরের কাজ চলবে। তিনি এই দয়া আমাকে সামনে রেখে তিনি করিয়ে দেন। আমার প্রত্যেকটা গুরু ভাই এই কাজে আমাকে ভীষণভাবে সহায়তা করেছে। আর তার থেকে যে ঠাকুরের দয়া আমি ইন এভরি রেসপেক্ট আমি অনুভব করেছি সেই সময়, যে কিভাবে ঠাকুর দয়া করলে, ঠাকুর তাকে ধরে থাকলে, তার চাওয়াটাকে, তার পাওয়াটাকে যদি উপলব্ধি করতে পারি, তাহলে যে তিনি কি কত দয়াময়, কত দয়ালু, কত কৃপাময়, হারে হারে অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতে পারবেন। তাই প্রত্যেকের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, তার প্রবর্তিত নীতিগুলো মেনে চলবেন, জনজন নিষ্ঠাবিধি নিখুঁতভাবে করবেন, স্বস্তিক সরকার পালন করবেন, শ্রী সুন্দর জীবনের অধিকারী হয়ে উঠুন। সবাই ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করছি পরম পিতা রাতুল চরণে। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। মহেন্দ্রদা বলেন কিছু। জয় গুরু। রবীন্দ্র আলোচনা শোনা যাচ্ছে আমার শব্দ? আগে শোনা যাচ্ছে। আমরা এতক্ষণ ধরে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনছিলাম শ্রদ্ধেয় বিশ্বজিৎ দেদার কাছ থেকে। তিনি অত্যন্ত ভক্ত মানুষ, পরম পূজ্যপাদ আচার্য শ্রী দাদা আশীর্বাদে তিনি সেই মন্দিরের দায়িত্বে রয়েছেন। আমি কালকে শুভদীপ ভাইয়ের কাছ থেকে তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা শুনলাম। প্রায় 11:30 পর্যন্ত তার সঙ্গে ফোনে কথা হলো। অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ইষ্ট প্রসঙ্গ। পরম পূজ্যপাদ শ্রী আচার্য দাদার দয়ার কথা তিনি এত সুন্দরভাবে বললেন। আমরা সকলেই সমৃদ্ধ হলাম পরম পিতা রাতুল চরণে। শ্রদ্ধেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইষ্টচ্ছল ও মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করছি। জয় গুরু দাদা, খুব ভালো থাকবেন। এরপরে আমরা একটি কীর্তন শুনে নেব। কীর্তন হয়েছে মহেন্দ্রদা, কীর্তন হয়েছে, এখন ধ্বনি দিলে হবে। ধ্বনি দেওয়ার জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রী জগৎবন্ধু গড়াইদা ও নন্দলাল মল্লিকদাকে আমি অনুরোধ করছি সৎসঙ্গ বিহার খাতড়া থেকে ধ্বনি দেওয়ার জন্য। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা। দৌড়ে আয়। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে
পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয় পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয় পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় সৎ সঙ্গ কি জয় সৎ সঙ্গ কি জয় সৎ সঙ্গ কি জয় বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে আর্য পিতৃম বন্দে আর্য বন্দে মাতৃবর্গন বন্দে মাতৃ বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় 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 গুরু। আজকে সৎসঙ্গ এখানে শেষ হলো। আগামীকাল সৎসঙ্গে একই সময় থেকে সৎসঙ্গ শুরু হবে। আগামীকাল জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। আগামীকাল যিনি সৎসঙ্গে পৃষ্ঠপোষণ করবেন আমরা পেয়েছি সৎসঙ্গ ঠাকুরবাড়ি পানিহাটি থেকে ডক্টর শুভ্রাংশু সরকার দাকে সভাপতি ঋত্বিক। তিনি আগামীকাল পৃষ্ঠপোষণ করবেন। তিনি একজন খুব আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার খুবই কাছের মানুষ এবং খুব প্রিয় মানুষ। কালকে তিনি পৃষ্ঠপোষণ করবেন। আমরা তার কাছ থেকে কালকে পৃষ্ঠপোষণ শুনবো। আজকে সন্ধ্যায় তার আগে বলে রাখি আজকে শুক্রবার, আজকে সাপ্তাহিক মাতৃ সম্মেলন আছে একই লিঙ্কে বিকেল 3:30 থেকে মাতৃ সম্মেলন হবে। এই একই লিঙ্কে সৎসঙ্গ নবদ্বীপের ব্যবস্থাপনায় মাতৃ সম্মেলন হবে। একই লিঙ্কে সৎসঙ্গ নবদ্বীপের ব্যবস্থাপনায় এই একই লিঙ্কে সৎসঙ্গ হবে, মাতৃ সম্মেলন হবে 3:30 সময়তে। আপনারা সকলে যুক্ত থাকবেন।